योग हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर समृत गुरु जुगो जुग अटल चवर छत्र तवदे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान अत सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी सतगुरा जी की अपार रहमत बख्शिश हुई है। आप जी ने अपना कीमती समा कढ़ के गुरु घर विच हाजरी लवाई। गुरु रूप साध संगत जी उन्हें आप जी ने 12 माह का पहला शब्द श्रवण किया है। हुक्मनामे तो बाद चेत गोविंद आराधिय होवै आनंद कणा संत जना मिल पाइय रसना नाम पणा। ये जिहड़ा गुरु रूप साध संगत जी चेत का जिहड़ा महीना है इस दे बारे असीं सिर्फ 2 मिनट लानी है, उस तो बाद शब्द दी विचार करांगे। ये जिहड़ा विक्रमी कैलेंडर का पहला महीना है ते उंज दुनिया दे विच साध संगत जी बतेरे कैलेंडर ने, बहुत धर्म ने। पहला की हुंदा सी, पहला ये तरीका नहीं हुंदी सी, सिर्फ पछाण हुंदी सी। कैलेंडर जिहड़े बनाए जांदे ने सूरज नाल चंद दे नाल सारे नाल बनाए जांदे सन। विसवे चसियां कड़ियां पैरां थित्ती वारी मां होवा सूरज इको रुत अनेक। सूरज एक धरती ते पैंदा ते उस दे नाल अंदाजे लाए जाते सन। ते जिहड़े दूसरा कैलेंडर है ब्रिटिश कैलेंडर अंग्रेज़ां दा, उसका जिहड़ा जनवरी तो पहला साल चढ़दा है। ते जिहड़ा चेत का महीना है ये विक्रमी कैलेंडर का पहला महीना, ये इन्हां दा नवां साल है। ते जिहड़ा हिजरी कैलेंडर है मुसलमाना वीरां दा वो अरब कंट्रियां दे उथों बनया, उहदे हिसाब नाल उन्हां दा रमजान तो बाद लास्ट का महीना रमजान का हुंदा है ते उस तो बाद जिहड़ा महीना चढ़दा उन्हां दा पहला। इत्थे उन्हां दा पता नहीं, उन्हां नूं भी नहीं पता। ते जिहड़ी मेन गल है सानूं सारिआं नूं समझ आनी चाहीदी है, असीं सिख हां ते सिखां दी ते खालसे दी लुटी जिहड़ी महाराज दा इतिहास है, गुरबाणी का इतिहास है, वो वखरा है। जिहड़ा खालसा पंथ का नानक शाही कैलेंडर है वो विसाख तो शुरू होता है, पहली विसाखी तो। ते अपना जिहड़ा नानक शाही कैलेंडर वो पहले विसाख तो विसाखी वाले दिन तो शुरू होता है। ते उंज तां सारे अजकल पता ही नहीं है लोगों नूं, ते सानूं जदों मौका मिलता है गुरबाणी नूं समझण दा पढ़न दा यही लाहा है। ये रूह की खुराक है, ये पढ़ाई भी है। इस दे नाल तुसीं दूजिआं नूं भी समझा सकदे जे आप नूं समझ होगी। जे सानूं समझ नहीं है तो फिर सानूं कोई भी झमेले च पा दूगा। उस वास्ते गुरबाणी की जिहड़ी विचार करनी जरूरी है। जिहड़ा हुण ब्रिटिश कैलेंडर है पहला नवां साल चढ़दा वो भी मनाए जाते हैं सारे सारे बड़े सरदार भी हिंदू भी, पता ही नहीं नवां साल चढ़ गया नवां साल ते धक्के नाल ही क्रिश्चन बने जाते हैं। हुण धक्के नाल ही नवां साल वो भी नवां साल मना लेंदे ने ते चेत वाला भी मना लेंदे ने, विसाखी का भी मना लेंदे, खिचड़ी बनाई हुई है। ते हुण क्रिश्चन बन जाओ, गले च मालो पा लो तमके जे ते नवां साल साडा वो भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। ते सिखां दा असल विच नवां साल जिहड़ा विसाख दा है। बड़ी घालना करके महाराज ने खालसा पंथ की साधना की सी, उस दिन तो नवां साल सी। ते जिहड़ा ब्रिटिश कैलेंडर है ये 25 तरीक नूं जिहड़ा मनाया जाता ना, 25 दिसंबर नूं इस दे विच होया था ईसा मसीह का जन्मदिन। जे 25 दिसंबर होंदा है जिहड़ा वो क्रिसमस डे मनाते हैं, ते उस तो हफ्ते बाद उन्हां दी रखी गई सी पार्टी। ते बहुत दिनों बाद जदों उन्होंने पता लग्या कि उन्होंने जो पार्टी का जिहड़ा वो लोकां दे विच मनाया ना,
ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 7-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਠ ਪੈਰ ਸਾਲਾਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਏਡੀ ਤਕੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਓ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਫਿਟ ਪਿਟ ਪੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੁਲਖਣੀ, ਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਨਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ। ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਨੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਕੁੱਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੇ ਜਾਉ, ਹਮ ਕੁੱਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੋਕੇ ਆਗਿਆ ਮਦਨ ਪਸਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਪੀਸ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ 10 20 50 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਕੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਢੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਰੀ। ਤੇ ਕੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਖਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰੀਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਲ ਵੀ ਥਲ ਵੀ ਮਈਲ ਵੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ। ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਥਲ, ਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ, ਮਹੀਲ, ਮਹੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰੀਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾ ਰਿਹਾ, ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣੀ, ਨਾੜਾਂ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤਨਾ ਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰੀਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤਨਾ ਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੱਬ, ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਜਲੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤਨਾ ਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਬਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਵੱਡ ਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 4 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਏ ਲਗਾ, ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ, ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵ ਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਤੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰ ਕੇ ਅਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁੱਲੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਲਿਓ, ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ, ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਪਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਾ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਛੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।